So in last class we discussed valence bond theory. So the postulates we finished. So here in today's class we are going to discuss the structure of complexes based on valence bond theory. So based on valence bond theory, so here we had taken few complexes and what is its chemical structure, the geometry of the structure, next geometry of the complex and magnetic property. Either these complexes they are inner complexes or outer complexes, so that and all will be explained by using these examples. In that first one is tetracarbonyl nickel. So tetracarbonyl nickel, tetrachloronickelate 2, tetracyanonickelate 2, hexafluorocobaltate 3 and hexaamine cobalt 3. So for this, so what is the geometry of these complexes? So here the in the complexes the type of ligand, either the ligand it is a stronger ligand or weaker ligand. Next to nature of bond between these complexes. So according to valence bond theory, in a complex in between metal and ligand a covalent bond will exist. So next to the geometry of the complexes, for coordination number 4 complexes they are having either tetrahedral geometry or square planar geometry. For coordination number 6 complexes they are having octahedral geometry. Next to these complexes, either they are inner complexes or outer complexes or low spin complexes or high spin complexes. So that and all will be explained by using these 5 complexes. In that first one is tetracarbonyl nickel. So tetracarbonyl nickel. In tetracarbonyl nickel, here the metal or metal ion is nickel, and nickel atomic number is 28, having configuration, outermost configuration 3d8 4s2. So 3d8 4s2 4p0, 3d8 4s2 4p0. So here in this complex carbon monoxide CO is a neutral ligand, and here the metal or metal ion, that is nickel, is in a zero oxidation state. So nickel is in a zero oxidation state. So nickel having a atomic number 28 and the configuration, electronic configuration in outermost orbit is 3d8 4s2. So here CO, carbon monoxide, is a stronger ligand. CO is a stronger ligand, so it follows opposite to Hund's rule. The electrons of nickel they follow opposite to Hund's rule, and the electrons will be forced to pair up. So carbon monoxide it is a stronger ligand. So because of this strengthened nickel, electrons where they follow opposite to Hund's rule and electrons will be paired. So in 3D it is having originally 8 electrons, in 4s it is having 2 electrons. Because of CO stronger ligand, so the S electrons they enter into D shell, and the configuration will change to 3d8 to 3d10. So thereby 4s it is now it is vacant. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ డి ఆర్బిటాల్లోకి ఫోర్స్డ్గా పేరప్ అయిపోతాయి. 3d10 అయిపోయింది కాన్ఫిగరేషను. ఇంకా ఎన్ని వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి? సో ఇన్ దిస్ టెట్రాకార్బొనైల్ నికెల్, సో ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్ ఈజ్ 4. సో నికెల్ సమన్వయ సంఖ్య ఎంత? 4. సో నికెల్ సమన్వయ సంఖ్య 4 కాబట్టి ఇది ఎన్ని ఆర్బిటాలను ఖాళీ చూపించాలా? వ్యాలెన్స్ బాండ్ సిద్ధాంతం ప్రకారము, అకార్డింగ్ టు వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ, ఇట్ మస్ట్ షో 4 వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్. సో 4 వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ని చూపించాలి. ఎందుకు? బికాజ్ నికెల్ ఈజ్ nickel here in this complex, nickel is having coordination number 4. సో నికెల్కు సమన్వయ సంఖ్య 4. సో కాబట్టి ఇది 4 ఖాళీ ఆర్బిటాలను చూపించాలి. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ 1, నెక్స్ట్ 3 p ఆర్బిటాల్స్ px, py and pz. సో 4s 0, 4px 0, 4py 0, 4pz 0. సో in that the
4 CO ligands, donated ligands will be 4 CO ligands ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి, they donate electron pairs. Each CO donate one pair of electron. So 4 into 2, 8 electrons will be accommodated. 8 electrons will be accommodated on 8 vacant orbitals, that is 1 s orbital and 3 p orbitals, that is 4 px, 4 py and 4 pz. So the configuration ఈజ్ 3d10 4s0 4p0లో ఒక s ఆర్బిటాలు 3 px ఆర్బిటాలు px py pz. సో px py pzలలో 4s 4px 4py 4pzలలో ఎలక్ట్రానులను CO కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఇచ్చేటటువంటి ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ను అక్కడ పొందుపరుచుకుంటుంది. సో కాబట్టి నికెల్ హియర్ ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. నికెల్ ఏ సంకరీకరణంలో పాల్గొంటోంది ఈ సంశ్లిష్టంలో అంటే sp3 సంకరీకరణంలో పాల్గొంటోంది. సో జామెట్రీ నిర్మాణం ఏమై ఉంటుంది, టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. సో ఈ స్లైడ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది నికెల్ కాన్ఫిగరేషను. సో కాంప్లెక్స్లో ఉన్నప్పుడు నికెల్ మెటల్ అయాన్ స్టేట్లో అయానిక్ స్టేట్లో ఉందా లేదా మెటల్ స్టేట్లో ఉందా, నెక్స్ట్ దాని కాంప్లెక్స్లో ఉన్న లిగాండ్ స్ట్రాంగర్ లిగాండ్ వీకర్ లిగాండ్. స్ట్రాంగర్ లిగాండ్ అయితే హున్స్ రూల్కు వ్యతిరేకంగా ఎలక్ట్రాన్ డి ఆర్బిటాల్లో జత కూడడం జరుగుతుంది. జరిగి ఎన్ని ఖాళీ ఆర్బిటాలను ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అంటే అంటే దాని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ మెటల్ అయాన్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సమన్వయ సంఖ్య ఎంత ఉంటుందో అన్ని ఆర్బిటాలను అది ఖాళీగా చూపిస్తుంది. సో అక్కడ ఆ ఆర్బిటాలలో లిగాండ్స్ ఇచ్చేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ను పొందుపరుచుకొని అది సంశ్లిష్టాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న కాంప్లెక్స్లో నికెలు sp3 సంకరీకరణము జామెట్రీ ఏమి టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. సో sp3 సంకరీకరణము టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. సో ఈ కాంప్లెక్స్ ఏం కాంప్లెక్సు అంటే ఇది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 కాంప్లెక్సు జామెట్రీ టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. సో నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్. సో హియర్ ఆల్సో మెటల్ అయాన్ ఈజ్ నికెల్. సో ఈ సంశ్లిష్టంలో కూడా నికెల్నే మెటల్గా తీసుకున్నాము. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ tetrachloronikelate 2. నికెలేట్ అని ఎందుకంటున్నాను, బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ anionic కాంప్లెక్స్. సో tetrachloronikelate 2. ఇన్ దిస్ tetrachloronikelate 2 నికెల్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో నికెల్ +2 ఆక్సీకరణ స్థితిలో ఉంది. సో నికెల్ ఒరిజినల్ కాన్ఫిగరేషను ఇన్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ 3d8 4s2 అయితే హియర్ నికెల్ ఈజ్ ఇన్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో s ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఆర్బిటాల్స్ విల్ బి రెడ్యూస్ అయిపోతాయి. సో నికెల్ ఇన్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ 3d8 4s0 4p0 3d8 4s0 4p0. సో నికెల్ +2 oxidation state, it is having outermost configuration 3d8 4s0 4p0. Next, here the ligand Cl minus, that is chloro, is weaker ligand. So Cl minus, that is chloro ligand, is weaker ligand. So the d electrons of nickel, they follow Hund's rule. సో సిఎల్ ఇక్కడ బలహీనమైన లిగాండ్ కాబట్టి హున్స్ నియమం ప్రకారమే ఎలక్ట్రానులు మొదట డి ఆర్బిటాల్లో ప్రవేశించడము, తర్వాత జత కూడడము అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి నికెల్లో ఉన్న 3d8 ఎలక్ట్రాన్స్ అట్లాగనే ఉన్నాయి. అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఏ ప్లేస్లో డి ఆర్బిటాల్లో ఉన్నో అవి అట్లనే dxyలో 2, dyzలో 2, dxzలో 2, dx² - y² ఒకటి, dz² ఒకటి. అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రవేశం జరిగింది, తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ల జత కూడడం జరిగింది. సో సిఎల్ వీకర్ లిగాండ్ అవ్వడం వల్ల హున్స్ నియమం ప్రకారమే డి ఎలక్ట్రాన్లు పాటించినాయి. మరి ఇంకా ఎన్ని సమన్వయ సంఖ్య ఉంది నికెల్కు ఈ సంశ్లిష్టంలో అంటే నికెల్ ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ హ్యావింగ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4. సో సమన్వయ సంఖ్య 4 ఉంది. సో కాబట్టి ఇది ఎన్ని ఖాళీ ఆర్బిటాలను చూపించాలా, 4 ఖాళీ ఆర్బిటాలను. సో ఒకటి s ఆర్బిటాలు, 3 p ఆర్బిటాలు కలిపి sp3. సో sp3 అయితే నెక్స్ట్ 4 Cl మైనస్లు కలిపి 4 2 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అది ఎక్కడ అకామిడేట్ చేసుకుంది అంటే ఎస్లో
2 ఎలక్ట్రాన్లు అకామిడేట్ అయినాయి, pxలో 2, pyలో 2, pzలో 2. సో కలిపి sp3 సంకరీకరణము. సో హియర్ ఇన్ టెట్రాకార్బొనైల్ నికెల్, so here in last slide here we are having అన్ని జత కూడిపోయినాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అని, డీలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని జత కూడినాయి. సో కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఏమవుతుంది అంటే, సో హియర్ ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పేర్డ్ అప్. సో దిస్ టెట్రాకార్బొనైల్ నికెల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. సో ఇది డయాయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. మరి ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి టెట్రాక్లోరోనిక్లేట్ 2లో 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీని ప్రదర్శిస్తుంది. సో పారా అయస్కాంత ధర్మం అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, టెట్రాకార్బొనైల్ నికెల్లో Cl బలహీనమైన లిగ్యాండ్ కాబట్టి నికెల్లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్లు అట్లాగనే ఉండిపోయినాయి. సో అది సమన్వయ సంఖ్య 4 బాహ్యకర్పూరంలో ఉన్న 4pలోకి ఎస్లోకి ఎలక్ట్రాన్లను ప్రవేశించినాయి. కాబట్టి అక్కడ డీలో ఉన్నటువంటి dx² - y² మరియు dz²లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు అట్లాగనే ఉండిపోయిన ఒంటరిగా. సో కాబట్టి నికెల్ టెట్రాక్లోరోనిక్లేట్ 2లో కాంప్లెక్స్ ఏ అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది అంటే పారా అయస్కాంత ధర్మాన్ని. ఎందుకు అంటే 2 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉండడం వలన. నెక్స్ట్ ఇది హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అంటున్నాను. ఎందుకు హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఇక్కడ 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, జతకూడని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇది హై స్పిన్ సంశ్లిష్టమైంది. అదే మనం ముందు తీసుకున్న సంశ్లిష్టంలో అన్ని జతకూడినాయి కాబట్టి ఇది లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో ఇట్లాగా మనము ఎక్స్ప్లెనేషను ఇచ్చుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ అబ్జర్వ్ చేసినాము అంటే, సో ఇక్కడ టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2. సో టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2. సో టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2లో Cn- సయనో ఈజ్ స్ట్రాంగర్ లిగ్యాండ్. సో the d electrons of nickel, they follow opposite to Hund's rule and electrons will be paired. సో Cn ఇక్కడ బలమైన లిగ్యాండ్ కాబట్టి నికెల్లో 3d8 ఎలక్ట్రాన్స్ హున్స్ నియమానికి 3d8 4s2. సో నికెల్ ఇక్కడ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి 3d8 4s0 4p0 3d8 4s0 4p0. సో 3dలో ఉన్న dx² - y²లో 1 ఎలక్ట్రాను, dz²లో ఉన్న 1 ఎలక్ట్రాను అవి ఏమవుతున్నాయి, హున్స్ నియమానికి వ్యతిరేకంగా జతకూడడము అనేది జరుగుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగర్ లిగ్యాండ్ ఇన్ టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2. సో టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2లో Cn- ఈజ్ స్ట్రాంగర్ లిగ్యాండ్. సో నికెల్ d ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఫాలో ఆపోజిట్ టు హున్స్ రూల్ అండ్ d ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి పేర్డ్ అప్. సో జత కూడిపోతాయి. Cn- బలమైన లిగ్యాండ్ అవడం వల్ల జత కూడిపోయి అవి ఎన్ని వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ చూపించాలా, 4 వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ని చూపించాలి. ఒకటి d ఆర్బిటాలు, మిగిలిన 3 ఒక s ఆర్బిటాలు, 2 p ఆర్బిటాల్స్ కలిపి 4 వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ని చూపిస్తుంది. సో dsp2 సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2. ఇన్ టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2 నికెల్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ dsp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో dsp2 సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. సో టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2 ఇన్ టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2 నికెల్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ dsp2 hybridization, whereas in tetrachloroniklate 2 sp3 hybridization. Nickel participates in sp3 hybridization, whereas in tetracyanoniklate 2 because of stronger ligand, that is cyano, nickel participates in dsp2 hybridization. So dsp2 hybridization. So next dsp2 cyano Cn- ఇచ్చే 4 pairs of electrons, that is 8 electrons ఎక్కడ అకామిడేట్ అవుతున్నాయి, ఒక d ఆర్బిటాలు, ఒక s ఆర్బిటాలు, 2 p ఆర్బిటాల్స్, దట్ ఈస్ px pyలో అకామిడేట్ అయ్యి మనకు టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2 కాంప్లెక్స్ను ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో ఇన్ టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2
సో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్లున్నాయి, ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పేర్డ్ అప్. సో డి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ జత కూడిపోయినాయి. సో కాబట్టి టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2 ఈజ్ ఏ డయామాగ్నెటిక్ కాంప్లెక్స్. సో అది డయాయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2 డయాయస్కాంత ధర్మాన్ని ఎందుకు ప్రదర్శిస్తుందంటే సైనో స్ట్రాంగర్ లిగాండు, బలమైన లిగాండు, డి ఎలక్ట్రాన్లు నికెల్ వన్నీ హున్స్ నియమానికి వ్యతిరేకంగా జత కూడినాయి. సో కాబట్టి అది మనకు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఖాళీగా ఉండవు. సో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఖాళీగా లేవు కాబట్టి అది డయాయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది, ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు లేవు కాబట్టి. అదే మనము టెట్రాక్లోరోనిక్లేట్ 2 సో ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం, అక్కడ ఇంకా 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది పారాయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. బికాస్ Cl- ఈజ్ వీకర్ లిగాండ్. సో రెండింటిలోనూ నికెలే, బట్ Cl హియర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగర్ లిగాండ్, హియర్ Cl ఈజ్ దట్ ఈస్ క్లోరో ఈజ్ వీకర్ లిగాండ్. DsP2 hybridization, tetrasinoniclate 2. So next DsP2 hybridization. Next geometry, here DsP2 hybridization geometry is square planar, samatala chaturasra nirmanam. So in tetrasinoniclate 2, so the complex geometry is square planar and having diamagnetic property. In tetrachloroniclate, here it is sp3 hybridization, tetrahedral structure and having a magnetic property, paramagnetic property. So tetrasinoniclate 2 low spin complex, tetrasinoniclate 2 low spin complex. Tetrachloroniclate 2 is a high spin complex. Tetrachloroniclate 2 is a high spin complex. Tetrasinoniclate 2 is a లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్. ఎందుకు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2లో లేవు. సో కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్. నెక్స్ట్ ఇది ఇన్నర్ కాంప్లెక్స్, అవుటర్ కాంప్లెక్స్ DsP2. సో హియర్ N-1d ఆర్బిటాల్, నికెల్ది ఏది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది హైబ్రిడైజేషన్లో, N-1d. సో N-1d ఆర్బిటాల్ సంకరీకరణంలో పాల్గొంటోంది కాబట్టి ఈ సంశ్లిష్టము టెట్రాసైనోనిక్లేట్ 2 అనేది అంతర సంశ్లిష్టము. సో అంతర సంశ్లిష్టం. సో ఇట్లాగా మీరు వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎట్లా ఇవ్వాలంటే వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ స్ట్రక్చర్ను మెన్షన్ చేయాలా, జామెట్రీ చెప్పాలా, హైబ్రిడైజేషన్ మెన్షన్ చేయాలా. నెక్స్ట్ అది ఇన్నర్ కాంప్లెక్సా, అవుటర్ కాంప్లెక్సా, లిగాండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లిగాండ్, స్ట్రాంగర్ లిగాండ్, వీకర్ లిగాండ్, నెక్స్ట్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్సా, హై స్పిన్ కాంప్లెక్సా, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ డయామాగ్నెటా లేదు పారామాగ్నెటా, జామెట్రీ కూడా మీరు స్ట్రక్చర్ వేసి రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఇది మనము కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 కాంప్లెక్సెస్కు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 కాంప్లెక్సెస్కు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము. థ్యాంక్ యూ.